کارکن عہدے لے کے بیٹھے ہیں اور اس وقت خاموش ہیں موجودہ حالات میں، ان کے لیے ہے ایک بلو میں مت گھسو باہر بھی آؤ، بلو میں مت گھسو باہر بھی آؤ، اگر ہو مرد تو پیدا سجاؤ، اگر ہو مرد تو میداں سجاؤ، جو دعویٰ ہے کہ مخلص خان سے ہو تو پھر نکلو اور زندہ کو بساؤ، نظر آتے نہیں باہر کہیں تم، سنو گھر پر رہو چمچے ہلاؤ، تمہیں ڈر ہے کسی کی سرزنش کا تو اس کے سامنے سر کو جھکاؤ، دکھاوا ہیں یہ سب نعرے تمہارے، سنو گھر بیٹھ کے سر کو کھجاؤ، ستائش کے گروپ میں ٹیم بن کر مکے لہراؤ اور نعرے لگاؤ، جو ہیں میدان کے مخلص کھلاڑی کرو سازش انہیں کونے لگاؤ، جو ہیں میدان کے مخلص کھلاڑی کرو سازش انہیں کونے لگاؤ، پس پردہ ملو دشمن سے چھپ کر سر میدان دوستوں کو لڑاؤ، پذیرائی نہیں میدان میں تو خریدو وائسرائے رستے بناؤ، تمہیں کیا کس کا بیڑا غرق ہوگا، کھلاؤ دعوتیں الو بناؤ، ذرا سیکھی ہے جو سرمایہ کاری ڈنڈورا پیٹو اور نفرت اگاؤ، عقل مندوں کو کوئی یہ بتائے قبل از وقت تم پہلو بچاؤ، مکہ یاد آئے جو بعد از لڑائی وہ مکہ اپنے ہی منہ پر لگا۔ پاکستان تحریک انصاف کو پی ٹی آئی بنانے میں، عوامی حکومت دلانے میں، اس کو مضبوط کرنے میں میڈیا کا مرکزی اور بنیادی رول رہا ہے۔ ہمارے نام نہاد صوبائی حکومت اور اس کے ترجمانوں نے نہ صرف میڈیا اگر ان کے کسی اس میں غلطیوں پہ کمزوریوں پہ نشاندہی کرتے ہیں تو وہ ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں میڈیا کے خلاف، تو یہ خود ان کی ناکامی کا ایک سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ نہ تو اپنے کارکنوں کو اپنے ساتھ رکھ سکے، نہ میڈیا کو رکھ سکے، نہ اپنے کابینہ کے ممبروں کو رکھ سکے، نہ اسمبلی کے ممبروں کو رکھ سکے، نہ اپوزیشن جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھ سکے۔ یہ گلگت بلتستان اس کی آئینی حیثیت کی وجہ سے یہ ایک حساس ایریا ہے، تو یہاں پہ جو حساس ہمارے ادارے ہیں اس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ان سے نالا ہے، تو ہم متفقہ طور پر اس سلیکٹڈ امپورٹڈ جو گلگت بلتستان کی حکومت کا وزیر اعلیٰ ہے اس کے خلاف ہم پارٹی کے خلاف نہیں ہے، ہم عمران خان کو بھی مضبوط کریں گے، ہم پارٹی کو بھی مضبوط کریں گے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اس بات کا باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ووٹ کی طاقت سے وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، وہ کسی کمپٹیٹیو ایگزام کے تھرو وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنا ہے، انہی کارکنوں کی محنت سے، انہی لوگوں کے ووٹ سے وہ آج وزیر اعلیٰ بنا ہے، انہی کی تذلیل کرنے سے، ان کے حق تلفی کرنے سے اس کو نہ وہ کرسی بچا سکے گا نہ اپنی عزت بچا سکے گا، بلکہ پارٹی کو بے انتہا قسم کا نقصان اور عمران خان کے ویژن کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے یعنی آنے والے ہماری جو نسلیں ہیں وہ اس کا سزا بھگتے گی۔ دیر آیا درست آیا، کسی بھی سیاسی پارٹی کے اندر ورکر جو ہے سنا تھا اور سن رہے ہیں کہ پارٹی کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک حادثاتی وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے پارٹی پہ مسلط ہوا، جو جعفر شاہ صاحب کے وفات کے بعد لا محالہ بس اس کو بنایا گیا، اس میں بھی کسی سے مشاورت نہیں کی گئی کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو ہم اس کو بنائیں یا نہ بنائیں۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو پیسوں کا کھیل چل رہا ہے، 9 کروڑ سے لے کر 12 کروڑ روپیہ وفاق میں دے کر جو چیف منسٹر نامنیٹ ہو رہا ہے وہ عمران خان کے نظریے کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک کاروباری ہو سکتا ہے، جس کا ایک زندہ مثال میں آپ کو دے دوں اور میڈیا سے میں یہ گزارش کروں گا، یہ کوئی جھوٹی الزامات نہیں ہے۔ بادشاہ ڈیم کے اندر، دیامر بادشاہ ڈیم کے اندر جو کرپشن ہوا تھا، جو ڈی سی کو لے کے آئے تھے وفاق سے، وہ ان صاحبان کے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے کھیپ میں ہی انہوں نے جو رشوت کے طور پہ جو پیسے وفاق کو دیے تھے وہ قسط انہوں نے پورے کی۔ دوسرا، عطا آباد لیک کے اندر جو ہوٹل بن رہا ہے، لاہور کی جو پارٹی کر رہی ہے، مقامی کنسٹرکشن لوگوں کے لیے بند ہے، لیکن چیف منسٹر کے پارٹنر کا کام جاری ہے، کروڑوں روپے وہاں سے انہوں نے بٹور لیا۔ خیر، جو بھی تحقیقاتی ادارے ہیں وہ تحقیقات کریں گے۔ یہاں پہ جو آج کثیر تعداد میں نے جو ورکروں کو دیکھا جو پچھلے 1.5 سال سے بالکل مارکیٹوں میں نظر نہیں آتے تھے، ان سے ملے، بڑے خوشی ہوئی ہمیں۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتا چلوں، ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کی جو یہ بات کرتا پھر رہا ہے، یہ اپنی صرف ذات تک یہ بات کر سکتا ہے۔ میں آپ کو KIU کیبنٹ کا ایک مثال دیتا ہوں، یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ فتح اللہ سے میرا ذاتی 10 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن فتح اللہ پارٹی کا دیرانہ کارکن تھا، KIU میں نامنیٹ ہوا تھا، اس کی بغض میں، ضد میں اس نے اپنی ہی فیملی کو وہ سیٹ نوازی۔ کیا اس کی سسٹر جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے؟ کیا وہ PTI کی کوئی ورکر تھی
वो तो वज़रा के लिए वो कैबिनेट का जो है ना मेंबर बनाने के लिए वफाक से मंजूरी दी गई थी, जो रातों रात फतहुल्लाह को दीवार से लगा के खुद उधर एक सीट तो ये लेके गए। दूसरा 16 वालों को 17 पे, 17 को 18 पे प्रमोशंस देकर अपनी ही फैमिली, दोस्त, अहबाब के अंदर तकसीमात कर रहा। क्या ये इमरान खान का नजरिया था? 126 दिन धरने में, बारिशों में जो कारकुन वहाँ कंटेनर के नीचे जो दब के बैठे हुए थे, हम लोग जब इनको इमरान खान की बातें डिलीवर करते तो इनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, क्योंकि सर से पानी जो है ना सवार होकर उस तरफ गिरा है। इंशाल्लाह ये खुद भी गिरेगा, क्योंकि देखिए ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के एक दूसरा मैं आपको बताऊं, जो वज़रा मुनहरिफ होकर जो कह रहे हैं कि यार ये इफ्तार पार्टी उन लोगों ने रखा है, तो ये गलत बात है। ये नजराती कारकुनों का जो है ना एक इफ्तार पार्टी थी, जिसमें गेट टुगेदर के लिए हम यहाँ सब जमा हुए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, खान साहब से, कि खान साहब आपके पास बड़े काबिल, वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर के लिए हकदार थे शुरू से। 5-6 हमारे कैबिनेट में ऐसे लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, जो पार्टी को भी जिंदा रख सकते हैं, आवाम को कोई डिलीवर भी कर सकते हैं। कल इलेक्शन में जब जाएंगे तो थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है उसको भी ये बहाल कर सकते हैं। तो फिलफौर इस शख्स को मुअत्तल करने की जरूरत है। अगर आपने दोबारा इसके ऊपर कोई रहनुमाई की या दोबारा कोई चीज़ आपने तारीफ की है तो उसका इसने गलत फ़ायदा उठाया हुआ है। इंशाल्लाह ईद के बाद सिंपल सी बात यह है, 1.5 साल कारकुनों ने इंतज़ार किया है। 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद इसी हफ्ते के अंदर हम गढ़ीबाग में जलसा करेंगे, जिसमें तमाम तर चीज़ें आवाम को आगाही दी जाएगी। अभी इसने जो किराए के जो चेले चमचे टाइप के जो लोगों को पाल के रखा है, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो कभी मीडिया से पंगे लेते हैं, कभी इदारों से पंगे लेते हैं। पार्टी का भी नुकसान, कौम का भी नुकसान। हमारे PSDP के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो वफाक में जब अमीन अली गंडापुर जब उमूर कश्मीर था तो इन्होंने जिद अदावतें करके, साजिशें करके उसके साथ पंगे लेकर इस कौम को नुकसान में डाला है। तो हम पहले तो सबसे पहले कौम से माफ़ी मांग रहे हैं, इस वज़ीर आला की तरफ से भी कौम से माफ़ी मांग रहे हैं कि इसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। अगर कोई डिलीवरी की है तो वो सिर्फ अपने फैमिली के लोगों को, अपने करीब के लोगों को की है। और रही बात जो कोऑर्डिनेटर्स की बात है, तो आइन मंशूर जो बना है इमरान खान का, उसको आप मीडिया के हम कॉपी देंगे। अब कंटेस्टिंग उम्मीदवार जो था वो कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता है। ये कहते हैं यार कि वज़ीर आला ने 4-5 बंदों को दिया है। साबिर हॉस्पिटल गया था, उसको हार्ट अटैक हुआ था, तो मीडिया प्रेशर की वजह से PTI के वर्करों ने उसको कोऑर्डिनेटर बनाया ज़बरदस्ती। उस गरीब का ये अलमनाक हालत है आज कि 3 लाख की तनख्वाह से काटकर 8,000 रुपए किया है। अभी मेरे एक दोस्त है और अंदर से जफर मोहम्मद शादम खेल साहब, सुना है कि वो इस्तीफा दे रहा है। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो उसको ये बिल्कुल ये जेब नहीं देती है। आप खुदा के लिए यार, कारकुनों के लिए आप भी इस्तीफा दे दे। इसी तरीके से जो जिन लोगों का नाम देख के जो कोऑर्डिनेटर लाए हैं, वो कहते हैं यार ये वेल क्वालिफाइड लंदन से पढ़ के आए हैं। पहले तो हम भी समझते थे कि लंदन की डिग्री लेकर आए, आज पता चला कि बलफोर्ड नामी कोई इंस्टीट्यूट ही इधर वजूद में ही नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जितनी भी डिग्रियां हैं, नेरिक कंपनी है, नेरिक, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की, नेरिक से हमने जब वेरीफाइड की तो नेरिक ने बिल्कुल इसको जीरो कर दिया, क्योंकि इसकी डिग्री शो ही नहीं हो रही है। और दूसरा यह है, कौम के सामने हम ये बताना चाहेंगे कि लंदन से जो डिग्री लेके आए थे वो जनाब अंगूठा छाप निकले, क्योंकि वो जो कंपनी थी वो जो डिग्रियां देती थी ऑनलाइन, वो एक शारजा में ब्रांच थी, दूसरी ब्रांच कराची में थी, तीसरी ब्रांच लाहौर में थी। तमाम हमने नेरिक के इदारों से जब वेरीफाइड की तो जनाब आली ये साहिब हजरात जो है ऑनलाइन एक जाली डिग्री के लेके आए हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्त PTI से जो मुंसलिक है, वो जिन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जो पढ़ के आए हैं, उनसे भी हमने पूछी तो कहा जनाब इसका कोई डिग्री नहीं है। तो इमरान खान साहब ये इसने लंदन से नहीं पढ़ा है। अगर लंदन से पढ़ा है, इसकी डिग्री वेरीफाइड है, आज भी हम चैलेंज करते हैं, आए किसी मीडिया टॉक शो में आके करें। इमरान खान साहब से हमारी आखिरी जो अपील है वो ये है कि आपकी बातें इसको बुरी लगती है तो लिहाजा अपने जो रिश्तेदारों को जो नवाजा है उसका भी एहतसाब होना चाहिए। और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी हम बावर करना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर और उसकी टीम की इंक्वायरी होनी चाहिए। शुक्रिया। दो बार हुकूमत बनी तो यहाँ पे शुरू से ही जो वो बुनियाद रखी गई कि हारे हुए लोग, जो PTI जो पॉपुलर जमात थी, अभी भी है उस वक़्त, उसके टिकट जिसने लेके, हम भी टिकट्स के उम्मीदवार थे कई हम में से, हमारे साथ ये वादा था PTI का उस वक़्त कि जो टिकट के उम्मीदवार, टिकट होल्डर्स है, ये अगर हार जाते तो इनको पनिशमेंट होगी, इनकी एक्सप्लेनेशन होगी, इनसे पूछ होगी कि इतनी पॉपुलर जमात के टिकट लेके अगर ये हारते हैं तो इनको पनिशमेंट की हमारे साथ वादे थी। और ये इस हुकूमत ने आके ही
दियामर से लेकर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हारे हुए लोगों को ओहदे दिए, ये उनकी पहली नाकामी थी। उसके बाद जो उन लोगों ने किया कि इस पैकेज को प्रोजेक्शन जो 370 अरब का पैकेज इमरान खान ने दिया उसकी प्रोजेक्शन नहीं कर सके। उसके साथ आइनी पैकेज जो हमें मिला था, ये सितंबर में डायरेक्शन थी प्राइम मिनिस्टर की कि इस आइनी पैकेज जो गिलगित बल्तिस्तान के इसको वो करे। मार्च तक ये जब तक ये हमारी जो पार्लिमानी कमेटी तक नहीं आया, इस पे ये काम करने में नाकाम रहे खालिद खुर्शीद। और उसके अलावा जो है ना बलदियाती इलेक्शन, यहाँ पे वर्कर्स को जो सियासी तरबियत के लिए वो मिलती है, बलदियाती इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। तो इसी के साथ हमारे पास लंबी अकरबा परवरी की लिस्ट है इन कोऑर्डिनेटर्स के हवाले से, वो हम बाद में अगले लाए अमल में देंगे। तो हमारी इस गैदरिंग का आज मेन मकसद, जैसे मेरे दूसरे सीनियर्स ने कहा, कि जो हमारे नज़रियाती कारकुन थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डे 1 से साथ दिया था, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। उनके लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए थे। मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए जो कारकुन होता है वो बेसिकली बैकबोन की हैसियत रखता है। अगर पार्टी वर्कर्स हैं तो पार्टी है, पार्टी वर्कर्स नहीं हैं तो जितने भी लोग इधर उधर करके जीत के आ जाते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखें, खान साहब ने तो बहुत कुछ किया है, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के लिए। मेरा पहला सवाल तो यही है, जो जितने भी हमारे जो है ना गवर्नमेंट के जो इस वक्त टॉप लीड कर रहे हैं, उनसे पहला सवाल है कि क्या आपने जो जितने भी नज़रियाती कारकुन थे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इस टोटल टेन्योर में, आपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, पहला। दूसरा, आपने मेरिट का ख़याल रखा। और तीसरा, जो सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी समझता हूँ, देखिए हम जितने भी लोग थे खान साहब के विज़न को देख के इस पार्टी में शामिल हो गए थे। तो क्या आपने खान के विज़न की प्रोजेक्शन करने की कोशिश की गिलगित बल्तिस्तान के टेरिटरीज़ के अंदर? मैं नहीं समझता हूँ कोई एक काम जो इन्होंने कर दिया। देखिए हमने क्या किया, और स्पेशली बल्कि ये कहना ज़्यादा ज़रूरी होगा, खान साहब ने आपके लिए क्या नहीं किया। खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट आपको दिया। 270 मिलियन कोई कम बजट नहीं होता है, पहली बात ये है। अगर हम इसी की राइट डायरेक्शन पे राइट प्रोजेक्शन करते, 5 to 10 ईयर्स का प्लान बनाते, तो ये आप ख़ुद देखें 270 मल्टीप्लाई अगर आप 10 करते हैं तो छोटा सा गिलगित बल्तिस्तान है, आप जैसे चाहें इसको डेवलप कर सकते थे। वजह यही है कि 70 सालों से हम चिल्ला रहे हैं हमारे पास तरक्की नहीं हो रही है, हमारे जो है ना यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि राइट डायरेक्शन पे आज तक प्रोजेक्शन नहीं हुई थी। वजह उसी की ही है कि आपका बजट नहीं था। पहली दफ़ा हिस्ट्री में आपको बजट मिला था जिसको भी आप संभाल नहीं सके। अब रहा मसला कि अगर आप खान के विज़न को भी पूरा नहीं कर सकते हैं, आप जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की भी नहीं कर सकते हैं। होना यही चाहिए था कि इस तरफ हम तवज्जो देते हैं, लेकिन हम अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम कोऑर्डिनेटर्स की जंग में लगे रहे, कोऑर्डिनेटर्स के पीछे लगे कि अब दर्जनों के हिसाब से कोऑर्डिनेटर आए हैं। अजमल साहब ने इस बात को बड़ा अच्छा इस चीज़ को हाईलाइट किया है। मुझे बताएं, एक आज बल्कि जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वर्कर्स के, उसमें से एक ये भी है कि जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हमने लिए हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाए कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। अगर उनको हमने सैलरी पे लेना है तो फिर मुझे बताएं ना, चलें जितने भी वर्कर्स यहाँ पे हैं हमारी खैर है। मैं बात कर रहा हूँ पूरे गिलगित बल्तिस्तान की, मैं बात कर रहा हूँ 2 मिलियन आवाम की, उनका क्या गुनाह है? अगर आपने दर्जनों के हिसाब से कोऑर्डिनेटर्स लिए हैं और आपने कोई एक आध सेक्टर उनके एलोकेट नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली हुआ यही है कि वो दर्जनों के जितने भी आपके हैं वो उसमें मेरिट का जो है ना पास नहीं रखा गया। तो वंस अगेन ऑलमोस्ट सारे वर्कर्स ने यही कहा है कि ये हमारा एक, आप ये समझ लें, ट्रेलर था। कोशिश हमारी यही होगी कि ईद के बाद इसको उससे भी ऊपर वाले लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन आज भी हमारी कोशिश यही है कि कोई चेंजेस ना हो, जो भी हो, लेकिन आपने अभी भी, आपके पास जितना भी टाइम है, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी हम लोग वर्कर्स हैं, हम फ़ख्र से ये कह सकें हमारा टेन्योर पूरा होने के बाद हमने इतना किया। अब हो ये रहा है कि ब्यूरोक्रेसी, आप कुछ देखिए, ब्यूरोक्रेसी हमेशा अपने रिवायती अंदाज में काम करती है। हमारा क्या बनता था, हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स थे, सीएम साहब को यही करना चाहिए था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ लेज़ॉन कर लेते, ताकि हमारी कम्युनिकेशन, हमारी कोऑर्डिनेशन ब्यूरोक्रेसी के साथ होती। आज ब्यूरोक्रेसी अपने साइड पे काम कर रही है, पॉलिटिकल जो है ना गवर्नमेंट अपनी साइड पे काम कर रही है। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप ब्यूरोक्रेसी को आप ब्लेम करें, ब्यूरोक्रेसी ना करें, हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हमारे जो दर्जनों कोऑर्डिनेटर्स थे, आपने उनके साथ लेज़ॉन करवाना था, ताकि हम एक अच्छी टीम के साथ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के इस डेवलपमेंट फेज़ को आगे लेके चलते। जो मेन चीज़ें थी, देखें यहाँ पे कोई ओहदों की बात नहीं हो रही है, कि जाहिर है कि पूरे
गिलगित बल्तिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे वर्कर्स हैं, सूबाई, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक हकीकत सी बात है कि हर बंदे को पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता। यहाँ पे कुछ वीकनेसेस जो अभी तक 1.5 सालों में जो हमने देखा, हमने उनको परखा, उनकी एनालिसिस की और एक रिज़ल्ट पे पहुँचे। एक तो ये कि जो कैबिनेट में जो आपके एडवाइज़र्स या कोऑर्डिनेटर्स जितने भी आए, होना ये चाहिए था कि आपके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इतने पोटेंशियल बंदे थे, पढ़े लिखे बंदे थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, एक्सपर्ट्स थे मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, वो सारे उनको माइनस करके कुछ ऐसे बंदे जिन्होंने उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पता ही नहीं था, पता नहीं कहाँ कहाँ से दर्जनों आके मुसल्लत किए गए। नाबालिग लोग। अब चलो हमने कहा कि ठीक है ये कर ले, किसी तरीके से गुड गवर्नेंस और जो हमारी आवाम है उनके दीरना मसाइल हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, किसी न किसी तरीके से उनके मसाइल हल हों। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब को अब भी हमारी रिक्वेस्ट है, देखें जब आप किसी को पोर्टफोलियो नहीं देते हैं और आपको एट द सेम टाइम पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे वर्कर्स, सीनियर वर्कर्स, बड़े काबिल वर्कर्स मौजूद हैं जिनको ओहदे नहीं मिले हैं, तो खुदारा आप ये टेक्निक यूज़ करें कि उनको मंथली बुलाएं, उनको अपने पास बुला के उनसे पूछें कि भाई आपको कोई पोर्टफोलियो भी नहीं मिला है, आपने पिछले इतने अरसे से स्ट्रगल की है, हमें गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट आप लोगों की वजह से आई है, आपकी क्या सजेशंस है, इनपुट ले लें उनसे। जब वो इनपुट ले लेंगे आपस में इंटरेक्शन होगी और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब बिल्कुल ही दरवाज़े बंद, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ख़त्म, भाई बस ये 3-4 साल 5 साल वक्त नहीं होता। हमारा यहाँ पे जो बेसिक एम है, जो पर्पस यहाँ पे है, चाहे वो मीडिया क्यों न हो, देखें आज गिलगित बल्तिस्तान की जो 90% जो मीडिया है वो हमारी गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से नाराज़ है। इसकी वजह क्या है? खुदारा अगर आप इनको महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद टाइम टू टाइम आप बुलाते इनको, इनके साथ बैठते, इनके मसाइल डिस्कस करते, चीज़ें शेयर करते, तो आज को जितने भी स्टेक होल्डर्स गिलगित बल्तिस्तान में आज हैं, आज वो सारे नाला हैं, आज वो सारे परेशान हैं। तो हमारा अब भी ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो वो कारकुन, जो सीनियर कारकुन हैं जिनके मसाइल हैं, और प्लस जितने भी आपके एमएनएज़ हैं, वो जब भी एडीपीज़ बनाएंगे, पिछली एडीपीज़ बनी किसी को भी साथ नहीं रखा गया, जितने भी सीनियर वर्कर्स हैं, अगर आने वाले एडीपीज़ में जो भी एडीपी जिस हलके में बनती है, 7 सीनियर नुमाइंदा जो एक वोट बैंक रखता था, जिसने कुर्बानी देके अपने उम्मीदवार की सपोर्ट की और वो बिल्कुल बिस्तरा गोल करके चले जाना, बस ख़त्म। क्या सियासत आपकी 3.5-4 साल तक है? देखें हमने 1.5 सालों में अगर करना चाहे तो ये हमारा बड़ापन है, ख़ास तौर पर गिलगित सिटी का बड़ापन है। वरना अगर चाहे तो 5 बंदे बाहर रोड पे आके रोड ब्लॉक कर सकते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमने टाइम दिया, क्या हमारी गवर्नमेंट को टाइम चाहिए। जब टाइम चलता गया, चीज़ें पॉलिटिकली डिटोरिएट होते गई, आखिर कब तक, आखिर नौबत ये आई कि आज जाके, मैं अपने हलके की बात कर रहा हूँ, सिटी की बात, कैपिटल जो होता है वो पूरे रीजन का चेहरा होता है। आज मुझे बताएं सिटी के अंदर 1% का काम हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। मिनोर से लेके अमफरी तक, बसीन तक कोई काम 1% का भी नहीं हुआ है। हम अपनी मूवमेंट को ये याद रखें कि आज आए, इफ्तारी की, स्पीच की, चले गए। अब ऐसा नहीं है, और ये हमें सिखाया है स्ट्रगल खान साहब ने। खान साहब का जो विज़न था, जिसको ख़ास तौर पर जिस विज़न की पामाली हुई, जिसको डिटोरिएट किया गया, जिसमें कमज़ोरियाँ थामी गई, वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन है, वाहिद रीजन। यहाँ पे अपनी मनमानी हो रही है, और ये आवाज़ अगर
نیچے ہمارے فیڈرل میں چلی جاتی ہے، خان صاحب کے پاس چلی جاتی ہے، تو یہ خدارہ آپ فی الفور گلگت آپ وہاں پہ ٹیم بھیجیں، یہاں پہ سینئر جتنے بھی ورکرز ہیں، جتنے بھی ہیں، ان ساروں سے آپ ان سے بیٹھیں، ان کے مسائل پوچھیں، وگرنہ یہ موومنٹ جو ہے ایک بہت موومنٹ آگے بن کے آئے گی۔ اور ابھی تو آگے ہماری 3 اور بڑے پروگرام ہیں۔ آج افطاری ہم نے کی، اور میں ایک دفعہ پھر چیف منسٹر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب آپ جو ہیں اپنی کیبنٹ کو بھی اعتماد میں لے لیں، منسٹر کے ساتھ بھی آپ میٹنگز کر لیں، ان کے مسائل شیئر کر لیں، ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں، سلوشن کر لیں۔ اس کے بعد کیبنٹ میں آپ کے 37-40 سے ان کو بٹھا لیں، ان کو ڈیزگنیٹ کر دیں۔ اتنے کوارڈینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کوارڈینیٹر کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے، کیسے یہ معاشرہ ترقی کرے گا؟ اتنے ڈپارٹمنٹ سے ایک کوارڈینیٹر کو دے دے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایک کو دے دے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ایک کو دے دے کوئی اور ڈپارٹمنٹ، تاکہ وہ وہاں جا کے مسائل کو اجاگر کر دے۔ تو میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہنے کے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں پھر سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی ٹیم کو، اپنی کیبنٹ کو، اپنے ڈویژنل، اپنے صوبائی جو پریویسلی تھے، ڈسٹرکٹ ہیں اور ورکرز ہیں، ونگز ہیں، جتنے بھی یوتھ ہے، لمیٹڈ نہ کر دیں، یوتھ کو بھی لمیٹڈ نہ کر دیں، ISF کو بھی۔ پھر کیا فائدہ؟ کل کو سٹی سے 50 سال لڑکے آ کے یہ کہیں گے کہ ہم یوتھ میں ہیں۔ کنٹراورشل ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن صرف اور صرف ہم خان صاحب کے لیے بہت ساری چیزیں ہم سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکن ہیں، جنہوں نے برے وقت میں پارٹی کو سنبھالا، پارٹی کی طاقت بنے، اور اس گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان میں حکومت سازی میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا، ان کی چھوٹی سی کال پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں ہمارے موقف کو میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانے کے لیے ہماری رہنمائی کی، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی اس افطار پارٹی اپنی کارکنوں کے لیے کرنے کا مقصد، ہم جو نظریاتی کارکن یہاں پہ آپ کو سٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، سارے شاہد صاحب ہے، پروفیسر اجمل صاحب ہے، ہمارے وزیر سلطان صاحب ہے، امتیاز گلگتی صاحب ہے، اس کے ساتھ دیگر جو ہمارے دوست بنجوئی صاحب ہے، عاصم صاحب ہیں، اس کے ساتھ بے شمار سینکڑوں ہمارے کارکن تھے جن کی موجودہ جو GB کی گورنمنٹ ہے، پچھلے 1.5 سال سے اقتدار میں ہونے کے باوجود یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گورننس لیول پہ ہو، ڈیولپمنٹ کے لیول پہ ہو، کارکنوں کی جو سیٹسفیکشن ہے اس لیول پہ وہ مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ ہمارا مقصد، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم چلا رہے ہیں، اگر ہم پارٹی کے خلاف اگر ہم بولتے تو ہم نہ پارٹی کے خلاف ہے، نہ ہم اپنے پارٹی کے نظریے کے خلاف ہے۔ ہم گلگت بلتستان میں جو ایک سلیکٹڈ CM یہاں پہ بن کے جو ڈیلیور کرنے میں مکمل ناکام رہا، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو کہ یہ PDM جوائن کرے، کیونکہ ہم نے جو ڈگریاں ہوتی ہیں امپورٹڈ وہ اصلی ہوتی ہے، اور جو امپورٹڈ گورنمنٹ اور سازشیں ہوتی ہیں وہ جعلی ہوتی ہے۔ ہم اس کو امپورٹڈ بیرسٹر سمجھ کے، ادھر ایک پڑھا لکھا اپنے علاقے کا درد رکھنے والا ایک بیٹا سمجھ کے ہم نے اس کو یہاں الیکشن میں جتا کے وزیر اعلیٰ بنانے میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن یہ اس کی بیرسٹری کی ڈگری تو چھوڑو، اس کی LLB کی ڈگری بھی جعلی نکلی، اور ابھی ہمیں شک ہوا ہے کہ FSC اور میٹرک لیول پہ بھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ ڈیلیورنس میں کیوں ناکام رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی سیاسی کارکن نہیں تھا، یہ کوئی نظریاتی PTI کا نہیں تھا، یہ شوقیہ طور پر الیکشن لڑ کے یہاں گلگت بلتستان میں مسلط ہو کر اس نے پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور گلگت بلتستان کو بے پناہ جو نقصان پہنچایا۔ اس کے لیے ہم نے آج ایک علامتی افطار پارٹی ہم نے رکھا، جس میں ہمارے درینہ دوست ادھر تشریف فرما ہے۔ ہم عید کے بعد انشاءاللہ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر ہم میگا لیول پہ ہم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم، ہم تو اس کو ابھی بھی دلوں کا وزیر اعظم سمجھتے ہیں، عمران خان کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں، جنہوں نے یہاں آپ نے گلگت بلتستان کو ترقیاتی پیکیج کے حوالے سے ہو، یہاں پہ آئینی امینڈمنٹ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے گلگت بلتستان کو امپاور کرنے کے لیے، آئینی دائرے میں لانے کے لیے جو آپ نے اقدامات کیے اس کے ہو، سیاحت کے حوالے سے آپ کے اقدامات ہو، آپ نے گلگت بلتستان کو اپنے لوپ میں رکھا، آپ نے بھرپور کوشش کی، لیکن ہماری مقامی حکومت ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی اور جو آئینی پیکیج دلانے میں بھی ناکام رہی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ابھی میرے دوست ساتھ میں ہیں، یہ
یہ ہمارے جو دوست ساتھ میں ہیں یہ بھی بہت سارے اس پہ روشنیاں ڈالیں گے. آج اگر ہم گلگت بلتستان میں ناکام ہے، آج اگر گلگت بلتستان میں کارکن پریشان ہے، آج اگر گلگت بلتستان میں جو نظریاتی وارکر ہے، اس پارٹی کے چاہنے والے لوگ اگر پریشان ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے کارکنوں کو عہدے نہیں ملا ہے. یہ ہرگز وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت کی گرفت نہیں ہے، حکومت کی گورننس نہیں ہے، حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. وفاق کے بھرپور سپورٹ ہونے کے باوجود ہمیں ایڈمنسٹریشن لیول پہ، ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ اور دوسرے لیول پہ ہمیں وہ تقویت، وہ عزت، وہ ہماری پروجیکشن نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں. کارکن ایون گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر کابینہ کے ممبر بھی پریشان ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز اس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. تو ہم بھرپور اس پلیٹ فارم کے ذریعے عدم اعتماد لانے والوں کو اور اپنی پارٹی والوں کو اس تبدیلی کا جو ناگزیر ہو چکا ہے اس کا ہم بھرپور سپورٹ بھی کرتے اور ہم اس کو یقینی بھی بنائیں گے. تو اس حوالے سے آج ہم نے گیدرنگ رکھی تھی، ہمارے دوست اکٹھے ہیں اور ہم انشاءاللہ اگلے لائے عمل ہم اس سے سخت دیں گے اور ہم اپنے حقیقی جو ڈیلیور کرنے والا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں لا کے پی ٹی آئی کی حکومت کو مضبوط بنا کے عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار آئے. گلگت بلتستان کے صحافیوں کا آج سے نہیں، روز اول سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعاون رہا ہے. زمانہ طالب علمی میں جب ہم سیاست کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ، ہم 8-10 لڑکے ہی ہوتے تھے. اس وقت بھی یہاں اس محفل میں موجود بخاری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وجاہت بھائی ہیں، فہیم تو خیر اس وقت خود اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم فون کرتے تھے ہماری پریس ریلیز یہ صحافی حضرت خود بنا کے اس پر چھاپتے تھے، یا جب ہماری ٹوٹی پھوٹی پریس ریلیز ان کے پاس جاتی تھی تو یہ خود ان کی امینڈمنٹس کر کے ان کو اچھی کوریج دے کر لگاتے تھے. آج جو پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں مضبوط ہے، وہاں ہم کارکنان کے علاوہ آپ تمام صحافیوں کا بھی اس پر بھرپور کردار ہے، جس کو ہم سراہتے ہیں اور ہم آپ کے احسان مند ہیں. باقی آج جو یہاں جمع ہوئے ہم سب افطار پر، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں حکومت تو بن گئی لیکن پی ٹی آئی کی تنظیم ختم ہو گئی. ہمیں اس چیز کا بھرپور احساس تھا اور ہم نے بغیر کسی اختلاف کے جانے کے بارہا کوشش کی کہ جناب سی ایم صاحب اس چیز پر توجہ دیں اور پارٹی کارکنان کو سیریس لیں، پارٹی کو مضبوط کریں. مگر انتہائی افسوس کے ساتھ سی ایم صاحب کا رویہ انتہائی منفی رہا. انہوں نے پارٹی کو بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش کی. حالانکہ خالد خورشید صاحب پہ عمران خان صاحب نے بڑا ٹرسٹ کیا تھا. 25 جولائی 2018 کو جب الیکشن ہوا اور پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ آ گئی، اس روز شام کو خالد خورشید پی ٹی آئی میں ہماری ریلیوں میں شامل ہو گئے اور اس کے 15 دن بعد 14 اگست کو اسلام آباد میں خالد خورشید نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی حکومت بننے کے بعد. اس کے باوجود خان صاحب نے ان پر ٹرسٹ کیا، پورا گلگت بلتستان ان کے حوالے کیا. مگر افسوس کہ خالد خورشید صاحب نے عمران خان کے چاہنے والوں کو، عمران خان کے فالورز کو کل کر کے اپنا فالور پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی. ابھی افطار میں آنے سے پہلے میں ان کے ہی ایک اپوائنٹڈ پیراشوٹر کوآرڈینیٹر یاسر عباس کی ٹائم لائن میں چیک کر رہا تھا. اس مشکل صورتحال میں جہاں پر عمران خان انتہائی سیاسی اعتبار سے بہت مشکلات میں گزر رہے ہیں، اس مشکل حالت میں بھی میں نے ان کے کوآرڈینیٹر صاحب کی ٹائم لائن چیک کی، کوئی سنگل پوسٹ عمران خان کے حق میں نہیں ہے. کونسل میں نمائندگی دے دی انہوں نے استور سے شبیع الحسنین کو، ان کو میں نے چیک کیا، ان کی بھی کوئی سنگل پوسٹ آپ کو عمران خان کے حق میں نظر نہیں آئے گی. خالد خورشید صاحب نے عمران خان کا جو بھروسہ تھا اس کو ٹھیس پہنچا کے ختم کر کے پارٹی کے اندر اپنا ورکر پیدا کرنے کی کوشش کی. میں خالد خورشید صاحب کو، آپ کو ہم نے آپ کے پاس انفرادی طور پر آ کے بارہا سمجھایا، آج بذریعہ میڈیا ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان مخلص آدمی ہے. عمران خان اس قوم کے لیے، اس قوم کے نوجوانوں کے لیے، اس عوام کے لیے مخلص آدمی ہے. اگر آپ ان سے دغا کریں گے تو خدا کی قسم آپ ذلیل ہوں گے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عمران خان کو دھوکہ دیں گے تو آپ پھر معزز نہیں رہ سکتے. ہم آپ سے بارہا ہم نے آپ سے کہا کہ اس پارٹی کو مضبوط کریں، پارٹی ڈسپلن کو فالو کریں، گڈ گورننس کو فالو کریں. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سی ایم صاحب کل ملا کے اپنی نوکری بچانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوآرڈینیٹرز کی ایک فوج بھرتی کی ہے، ایک فوج ان کے پاس ابھی لائن میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اندر سے ہمیں یہ شکایتیں بھی مل رہی ہیں کہ ٹھیکوں کی جو سفارشیں لگ رہی ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. سب سے بڑا پروجیکٹ اب تک کا 250 بیڈ ہاسپٹل جو اسکردو کا بنا، چیف انجینئر نے لکھ کے دیا ہے کہ اس میں بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں. اب تک صوبائی حکومت اس پر خاموش ہے، کوئی جوں تک نہیں رینگتی ان کے کانوں پر. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر رمضان میں یہ ہوتا ہے، ایک سستا بازار بھی لگتا تھا. سیاسی ہمارے جو قیادت ہوتی تھی ان کے نمائندے بھی، حکومت کے جمہوری حکومت کے نمائندے بھی بازاروں کی گشت کرتے تھے. اب رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، کہیں پہ کہیں پر بھی ہماری سیاسی حکومت، جمہوری حکومت نظر نہیں آتی. گلگت بلتستان کو بیوروکریسی چلا رہی ہے اس وقت.
सियासी हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वज़रा ने अपना अलग धड़ा बनाया हुआ है, वज़ीर आला ने अलग धड़ा बनाया हुआ है, पार्टी कारकुनान एक अलग सिमत में जा रहे हैं। किसी भी मामले में गुड गवर्नेंस की तरफ सीएम साहब आपकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। हमारा आज यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नज़रियाती कारकुनान को फिर से जमा करने का है। मैं अपने कारकुनान को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने अपने ज़िंदगी का कीमती वक्त दिया है, उनको हम कहते हैं कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी आप इमरान खान के लिए अजीज़ हैं, आज भी PTI आपकी है। आप खालिद खुर्शीद के या किसी दूसरे मिनिस्टर के नहीं हैं, आप इमरान खान के फॉलोअर थे, इमरान खान के हैं। आपने पार्टी को मजबूत करना है। चीफ मिनिस्टर भी पार्टी को जवाबदेह हैं, वज़रा भी पार्टी को जवाबदेह हैं। इस वक्त हमारे कुछ वज़रा इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। हमारी इस बैठक को हरगिज़ ये ना लिया जाए कि हम उन वज़रा के इशारे पर या उनके आलाकार बनकर आए हैं। हम यहाँ पर जो जमा है, हौली सोली कारकुनान यहाँ पर जमा है, हम कारकुन की ही बात करेंगे। अगर उन वज़रा को भी कुछ करना है, अगर उनके मौक़िफ़ में, उनके एजेंडे में अगर कारकुन है, पार्टी है, गुड गवर्नेंस है, तो वो भी कारकुनान को एतमाद में लें। कारकुनान भी उनके साथ मिलकर इस तहरीक को चलाएंगे। अब तक ये कंफर्म नहीं है कि मुनहरिफ CM है या मुनहरिफ वज़रा है, क्योंकि मुनहरिफ वो होगा जो इमरान खान के नज़रिए से हटेगा, जो गुड गवर्नेंस से भागकर अपनी ज़ाती जुगाड़, ज़ाती फ़ायदे और अपनी नौकरी बचाने के पीछे लगेगा। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त लिए बगैर मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मैं अपने तंजीम के कारकुनान को एक मरतबा फिर से ये मैसेज देता हूँ कि ईद के बाद फिर से हमारे राब्ते तेज़ होंगे। आज की इस गैदरिंग में भी आप साफ़ियों ने देखा हमारे पास बड़ा अच्छा क्राउड था, लेकिन ये भी इसलिए था कि हमारे पास यहाँ से जो मज़ाफ़ात के लोग थे वो ईद के लिए जा चुके थे। ईद के बाद हम दीगर अज़ला में भी अपने साथियों को राब्ते में लेंगे और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत अपनी PTI की हुकूमत बचाने और PTI का नज़रिया बचाने के लिए तहरीक चलाएंगे, और उसमें भी इंशाल्लाह आप साथियों का, सहाफ़ियों का भरपूर हमारे साथ ताउन रहेगा। शुक्रिया। बातें तो उन लोगों ने किया है, मैं सिर्फ चंद बातें करना चाहता हूँ। वजीर भाई इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। CM साहब पे ये भूल गए हैं कि कारकुन की हैसियत क्या होती है, कारकुन क्या होता है। ICM की कुर्सी में बैठ के वो ये सोच रहा है कि मैं बस इसी तरह CM की कुर्सी में बैठ गया हूँ। उसको ये नहीं पता कि कारकुन ने दिन रात एक करके बर्फबारियों में अपने बूढ़े जवान लोगों को इधर से अस्तौर लेके जाना, अस्तौर से गिलगित लेके आके, अच्छा इसके लिए इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद आज एक तमाम कारकुनों को वो दीवार से लगा रहा है। किसी कारकुन को पहचानने से गरेज कर रहा है। जब ऑफिस में जाते हैं तो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये अगर तुम्हारा ये चेहरा अगर पहले हमें क्यों नहीं बताया कि मैं इक़्तिदार में आने के बाद तुम लोगों को मैं पहचान भी नहीं सकूँगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। मैं कयूम हूँ, मेरा नाम कयूम है, मैं हल्का एक से मेरा ताल्लुक़ है। मैं तुम्हें जितवाने के लिए हज़ारों कारकुन को मैं इकट्ठा करके दिन रात करके आपकी मेरी एक एक खिदमत का तुम्हें मालूम है। तुमने लेकिन मुझे किसी इवेंट में मुझे बुलाया तो छोड़ो, लेकिन जहाँ कोई भी बंदा मिल जाता है तो तुम मेरे बारे में कहते हो कि कयूम मेरे खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, कयूम मेरे खिलाफ लोबियाँ चला रहा है, कयूम इलेक्शन कैंपेन के लिए लोगों को खड़ा कर। मैं कहा तुम्हारे खिलाफ आज के बाद आज मैं तुम्हें वादा करता हूँ, गुदई यूनियन के अंदर तुम्हारी भूल होगी कि गुदई यूनियन के अंदर तुम पाँव नहीं रख सकोगे। तुम्हारी आखिरी इलेक्शन थी, तुम आपकी एक क्या कहते हैं हादसाती तौर पे आप वज़ीर आला बने, आप एक MNA बनने के लायक नहीं थे, तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी MNA बनने की, और तुमने हमारे दीवार से लगा के आज कोई भी कारकुन सामने आ जाता है तो हमें ये बताते हैं तुम्हारा वज़ीर आला है, तुम्हें क्या किया। हमें कुछ नहीं करे, आप जी भी लेकिन कुछ तो करके दिखाए ना। जी भी क्या किसी एक कारकुन के लिए, इमरान खान के कारकुन, आपके कारकुन नहीं। आप जिन कारकुन को नाराज़ कराते हो ना, उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं, वो पार्टी का नुकसान है। हम खान साहब के जियाले हैं, हम खान साहब के लिए इलेक्शन में आपके साथ दिए हैं, लेकिन अगले साल आपको इलेक्शन का टिकट नहीं मिलेगा। आपको इलेक्शन का अगर टिकट मिलता है तो हम भरपूर मजम्मत करेंगे और भरपूर